아까 그 크룩의 모든 게 시작됐다는 조셉 크룩의 일기장입니다. 다크 체리 색이라고 하는데 이게 이제 크룩의 상징이 된 색이고 그 일기장 카피본입니다. 브랜드의 이제 히스토리를 이렇게 알리고 하는 것 자체가 마케팅 뭐 그런 되게 잘하는 것 같다. 자기네 역사를 얘기하고. 안녕하세요, 비밀이합니다. 지난 영상에서 청담동 레스포아에서 크룩 앰버서더인 임기학 셰프님의 설명을 들으며 크룩 마신 이야기를 올려드렸는데요. 내친 김에 이번에 프랑스로 건너가 상파뉴에 있는 메종 크룩을 방문하고 왔습니다. 자타공인 최고의 샴페인을 만드는 크룩은 일반인의 방문을 받지 않는데 얼마 전 열린 샴페인 서울에서 올리비에 크룩을 만나고 이런저런 얘기를 나눈 후 이번에 새로 크룩 앰버서더가 된 분들과 같이 초청을 받을 수 있었습니다. 아침 9시부터 무려 9시간 동안 이어진 크룩의 메종 투어, 그 생생한 현장을 보여드리겠습니다. 자, 저는 지금 파리 동역에 나와 있습니다. 새벽부터 파리 동역에 나와 있는 이유는 쌍파뉴 랭스 쪽에 있는 메종 크룩을 가기 위해서 왔습니다. 원래 메종 크룩은 일반 손님들을 받지 않는 곳이고 메종 크룩을 돌아볼 수 있는 기회를 운 좋게 얻어서 소개해드릴 예정입니다. 3명 가는 건가요? 몇 거지? 4명. Hi, yes. Hi. Hello, please welcome me. How are you? Hello. Hello, Yeah. nice to meet you. We opened April 23. So That's why. less than a year. It's my fourth Yeah. maison tour, but it's my first time here. Okay, nice. 지역마다 토양이 다르고 키우는 포도가 다르고 지금 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 크룩에서 먹는 크룩입니다. 크룩 투어를 시작했는데 9시부터 지금 시작을 합니다. 오전 11시 반에 매일매일 10달인가를 테이스팅을 한대요. 그 다음에 기록을 해서 매일? 매일. 그러니까 경우 수를 그거 하는 거죠. 11명과 그 시음단이 11명이가 있는데 11명 중에 8명이 무조건 모여야 돼요. 매일 아침에. 오케이. 그 중에 그걸 10달을 지속한다고 매일? 크룩의 1년 생산량이 대체 얼마 정도 되는 거야? 그러니까 도대체 얼마나 큰 비즈니스면 이런 걸 할 수 있는지. 우선 보세요. 그 어떤 사소한 거 하나도 자기네 엄청나지가 아닌 게 없어요. 전집에 어디서 디너를 해도 크루브 냅킨 홀더, 메모지를 한 장 줘도 크루브 메모지, 연필을 줘도 크루브 연필. 프랑스 애들의 특징인지 모르겠는데 카비아리도 그러려고 되게 노력을 하더라고. 그런 거를 다 연필 하나 메모지 하나 다 만들더라고. 다른 게 개입할 여지를 안 주고 싶어 하는 것 같아. 근데 그거를 100% 하는 브랜드가 크루브밖에 없는 거예요. 동bil령도 그런 거 없어요. 네임밸류가 되니까 할 수도 있는 거지, 어떻게 보면. 자, 이게 지금 크룩이 시작됐다는 창립자 조셉 크룩의 일기입니다. 카피본. 이 근처에서 처음으로 플롯을 나누고 품종을 다양한 지역에 이렇게 맞춰서 기르고 수확한 첫 사람이라고 하네요. 크룩밭에 나와 있습니다. 자, 지금 저는 상파뉴에 있는 메종 크룩에 왔습니다. I worked with Craig Evans to redesign the rest of his daughters. Yeah. Were you there when it was redesigned or before? We have only one rule here at the family house is feel at home. So sit where you want, you can take pictures of course. So we pour for you a glass of water. Thank you. 아까 그 크룩의 모든 게 시작됐다는 조셉 크룩의 일기장입니다. 다크 체리 색이라고 하는데 이게 이제 크룩의 상징이 된 색이고 그 일기장 카피본입니다. 브랜드의 이제 히스토리를 이렇게 알리고 하는 것 자체가 마케팅 뭐 그런 되게 잘하는 것 같다. 자기네 역사를 얘기하고. Joseph Krug over here, first generation, he had only one son, Paul, here. And Paul, he really gave the international size at Krug. So for example, Paul Krug was the one introducing Krug champagne to the Universal Exhibition of London in 1861. Okay. With 4 generations, and this is Joseph II. So very brave man, because after 2 World War, he died at 98. So the secret should be
maybe to drink more Krug champagne. Do you wish a blanket? Merci. 진짜? 추워요, 네. Do you wish a blanket? 오케이. 크루게 셀러로 들어가고 있습니다. Because we had already quite a lot of bottles to age, and already at that time the minimum aging for Krug champagne was already 3 years. So here, like everywhere in Champagne, controlled temperature naturally, 12, 13, no more. 더 내려가? 이걸 이렇게 많이 출시를 해? 하긴. So chez Bourgoin, you can find Krug Privé, Krug Rosé. 여기다가 이렇게 같은 데서 나온 포도를 넣고 이것들을 결국 섞어서 샴페인이 만들어진다고 합니다. 그랑쿠베 같은 경우에. Because our Riedler is making his job all year long. 네, 이거를 얘네들이 원래 샴페인 만들 때 이거 손으로 돌려가지고 찌꺼기 모으고 막 하잖아. 그거를 여전히 한 20%는 손으로 하고 있다고 합니다. 하루 35,000원 돌린다고? 어떻게 돌려요? 양손으로 돌리니까 일단 아, 저 이거 저도 돌려봤거든요? 엄청 빡세요. Could be called heaven, 헤븐? which is quite unusual because 1950 was a very nice history also. That's 살아있을 수 champagne 있다는 crafted 얘기를 by 지금 women, 하고 있어요. crafted by 블라인드 chefs, 테이스팅에서. the third generation. So we had archives and we have drawing and some picture. 1차 대전 that they 당시에 were 그 랭스 much 신의 less 모습이라고 하고 실제 than the figure 크룩 오너의 we were 와이프 making it anyway. 실제 Kind of 사진이라고 합니다. supply, but 이 안에서 3년 동안 사람들이 살았다고 해요. exactly. As 거미줄 봐봐. she was a doctor, 네, 이 she 안에 was also making some surgery and things. 네, 여기 병원을 만들고 있다고 하네요. is here, which is why it got so devastating. And they were desperate at this point. Together, they made investment to have the first train station to be able to export also in other regions. And it's also the main Champagne city because Épernay is at the middle of the 3 main growing area. The north is known to grow very fruity, lighty Pinot Noir. 크룩 테이스팅을 하고 있는데 아직 출시가 안 된 2011 빈티지 크룩을 테이스팅하고 있습니다. 그리고 크레아숑이라고 해서 같은 베이스로 만든 167 그랑쿠베를 같이 테이스팅하고 있습니다. 2011년이 되게 특이한 게 The thing is also 빈티지 샴페인을 만든 와인하우스들이 몇 개 없다고 해요. 저도 거의 본 적이 없어요. 한두 군데 빼고는. 크룩에서는 이거를 빈티지 샴페인을 만든 이유가 분명히 있을 테고 빈티지 샴페인은 특별히 좋은 해에 만드는 걸로 알려져 있으니까 테이스팅을 해보겠습니다. 근데 167 아직 안 먹어봤는데 지금은 뭐 그게 훨씬 좋지. 나는 이거 보고 산도가 되게 좋을 거라 생각했는데 생각보다 산도가 탁 치고 나가는 느낌도 없다 사실. 그러니까 숙성됐을 때 그 감칠맛과 그 치고 나가는 느낌이 생각보다 있진 않네. 여태까지 중에 Different grade. and vintage, that's always 3. 167도 다 팔렸을 거 아니야. You always have more. 이미 시장에서 보고가 어려운 거지. 근데 빈티지 11이 문제인데 사실 내가 그때 얘기했잖아. 난 08이 좋은 건지도 모르고 처음 갔을 때 야 이건 내가 먹어본 크룩의 영 빈티지 중에 이렇게 맛있는 걸 본 적이 없다는 느낌이었는데 전혀 그런 느낌이 그러니까 얘네만의 되게 독특한 뭐 문화가 조성하고 꿈이다가 지금 얘네 근데 내 예상이랑 너무 다르게 지금 여기가 돌아가고 있다는 거를 나는 그러니까 알았어. 나중에 한번 이거는 정리해서 제가 설명을 하겠습니다. 샴페인을 먹는 순서도 그렇고 이게 모든 게 예상이랑 달랐다. So I will let you rediscover the champagne you have in your glass with this music. 그런 거는 Each 약간 country to have 오크터치 조금 넣은 to have a 그 뭐 musician 샤블리나 이런 much 거를 좀 more or 넣는 less known 느낌이 in 되게 많이 their own country. Like 화이트 this musician 와인 very 먹으면 known in Italy, but not so 샤도네 much in 약간의 France. 스모키함도 있고 침이 여기서 막 올라와야 되는데 그게 아니고 여기 이 앞에서 그냥 이렇게 걸쭉한 침이 모이는 느낌이야. 먹고 나면 원래 여기서 막 살살 올라오는 게 이제 그거에 딱 그건데 그게 더 달다고 느껴지는 것 같기도 하네. 그 왠지 모르게 약간 그런 느낌이고
치는 아직도 좋아. 그리고 뭔가 숙성의 느낌이 잘 없는 것 같아. But you will also see that 맞다. 소금 Yeah. 훨씬 짠맛 감칠맛이 없고 미네랄도 절 느껴지니까 상대적으로 앞에 느껴지는 거칠함만 더그 돋보이게 느껴지니까 그러니까 제가 뭐가 그래서 몰랐는데 아 미네랄리티가 진짜 없는 거구나. 아 그렇구나 그렇구나. This is our dining room, where we receive and welcome our guests. So the family Krug used to live here. Olivier Krug. We'll have time to enjoy. No children. 이거 지금 딱 맞춰가지고 저희가 이거 완전 그건데. This lunch is around the single ingredient, so with pepper puree, compote, and a choux pastry with chorizo. 자, 크룩 저제 27번째 에디션. This morning I had the one at 7:30 a.m. Okay. Otherwise, the thing is you don't have a lot of training to 22랑 go back to 23 Paris. 먹었었어요. So this afternoon, if 크룩이 이제 매년 한 주제를 가지고 good question. 엠버서더들이 책을 펴내는데 접시에 이렇게 표현이 돼 있어요. 이거는 계란, I like these, the fact that they've 이거는 just 예를 들어 뭐 버섯 이런 식으로. Yeah. 자 여기 음식은 상파뉴에 있는 미쉐린 3스타인 라시에트 상파뉴어즈의 아르노 알레망 셰프가 하고 있습니다. 크룩과 오랜 선대 때부터 관련이 있다고 하고 2001년부터 크룩 엠버서더는 최초의 엠버서더라고 하네요. 알레망 셰프는 2014년도에 미쉐린 3스타를 받았습니다. 저 블로그에 가면 방문기가 있는데 음식도 괜찮고 샴페인 페어링도 있고 절도 있는 서비스가 기억에 납니다. 근데 여기가 지금 거의 3스타 서비스를 하고 있네요. And you had the chance to full contribute. At 172? This one is the 171st. This rice as soup, hot rice. 티밥 아니야 티밥? But now it's 로제 치고도 향이 되게 so 향이 많네요. I can use 되게 그런 것 같아요. flour for 네, celery. 좀 다른 것 같아요. 니콜라 뿌리아 같은 그런 수준의 샴푸를 먹으면 나는 그 로제인데 가공식품 같은 느낌의 그 로제 향이나 이런 거 있잖아요. 그게 아, If we went on a special kingfish 169? charter, like with a boat, 나오는 거 찍을 의미가 없을 정도로 그냥 계속 나오네. 그냥 fish. Buying between 하도 먹어서 이젠 모르겠다 진짜. 좀 더 숙성이 됐네요. 확실히 숙성이 됐네. In Paris, good size. surprise. So I would recommend to. And on the right, the flower butter made with roses, no jasmine, lavender, and the last one. So what type of cuisine you do in New Zealand? 아니 진짜 나는 코스마다 한 잔씩 줄 줄은 몰랐는데 이게 지금 아 이거 다음에도 계속 나온다는 거 아니에요 지금? 로제 171, 169 그다음에 정체를 할 수 없는 그랑 900가 나왔습니다. You know what? What I 피니시는 엄청 긴데요. 뭔가 제 느낌은 2003년 정도의 포도로 이런 정도가 안 나올 것 같아. 그래도 03보단 02가 더 나니까. 왜냐면 저는 만약에 이거 끓이면 제가 한 번씩 안 156. 이거는 캐비어 디시. 많이 먹어본 사람은 많이 알 수 있는. you need to tell us about the caviar. You've missed a caviar. Mr. Caviar. Mushroom caviar. 이게 무슨 소리예요? 여기 크리스탈. I'm not sure, but 감자하고 캐비어의 조합입니다. It's an emotion. 크리스탈 맞는 것 같아요. 156 에디션의 크로크랑 900입니다. 2000년 빈티지의 크로크를 베이스로 만든 그랑 900입니다. Normally we say no. 그러니까 이게 뭐 말이 156이지 2000 빈티지보다 만나기 어려운 거 아니야? So you have a Thank you. I like the. We would love to have you in France. Maybe. Just not on it. It's like krug. Oh. But like one of those, like, you know. Gary is a white coton champenois. Coton champenois is. 풍선이 Vision. 뭐야 지금? 사양 광어, 큰 거. 그 우리나라 말로 무슨 광어라고 하지?
찰광어라고. 찰광어, 예. 근데 이게 튀보 식감은 아닌 것 같은데. So it's like a teenager. So we have a little secret tasting, especially for you. I have to say that it's 와, something that 색이. we never do. And it's very dark. 자, 블라인드로 하나가 나왔습니다. I feel like the bottle is dark. It's like. 야, 색이 더 진한데? So is it 오케이. 무지하게 오래된 것 같은데. 저는 이건 느낌상 거의 90 뭐 이런 정도의. 그죠? 저도 90 위안인 거 같아요. 저 8889, 90 정도 선에서 뭐 빈티지의 무게는 아닌 것 같고. 사실 나 그랑프벤이 이렇게 오래된 걸 못 먹어봤어. 빈티지는 먹어봤어도. You know the answer? I know the answer, yes, of course. I will say. It's a Krug collection, 1988. 3 months ago. Oh. My office. Can we all go to your office? It's a collection 88. Wow. 와우. You want to have a look? So, to the one. So you are 피토 같은 거예요. 덤비는 피토 같은 느낌으로 여기 얘네들이 이제 숙성해서 가지고 있다가 출시하는. 그걸 얘기하는데 25년 동안 이미 숙성시켰다. 저 탱크통에다. 아니 그건 아닌 것 같고. 25년을 가지고 있다. 이게 88 빈티지로만 만든 거죠. 그렇죠. 내가 아까 얘기했지만 나는 올빈 그랑프벨 먹어본 적이 없기 때문에 올빈 빈티지는 먹어봤어도 근데 나는 그때 우리 먹은 88보다 조금 뭔가 작은 느낌이고 뭔가 안 풀린 느낌이라서 안 움직여서 그런가? 그래서 나는 이제 그래서 나는 그 정도의 그랑프벨 거라고 생각을 했거든. 아니 근데 이거 지금 깐 지 얼마 안 돼가지고 This wine? 이거 티켓팅 해놓고 좀 냅두면 여기 먹을 것 같아요. 짜장 여태까지 앞에 이거 다 먹어서 그런 거 아니에요? 그럴 수도 있고. 그러니까요. 그래서 아까 8889, 90 정도 되겠다라고는 무조건 생각을 했는데 It's lemon made of white chocolate, lemon cream and candied lemon for the pulp. Just for you, the leaves shouldn't be it because it's a real leaf. 오 디저트 맛있다. 콜렉션 산도가 미쳤는데요. I have to say that I started my career with magnesium. 올라오네. 그 느낌이 나오네. 이제 나오네. 심지어 이만큼 만취해서 먹었는데. 마치에서 콜렉션 88. Yeah. 나중에 후회했어요. 새로 샀어요. 누가요? 형이요? 얼마씩이에요? 88 콜렉션 지금? 내가 밀라노에서 1000유로에 샀는데 그때는 작년에 가봤을 때 1400유로인가 하더라고. 실제로 내가 쌍파뉴에 왔을 때도 콜렉션 살 수 있냐 그러면 콜렉션은 못 산다라고 대답을 하더라고 다. 그건 살 수 있는 게 아니다. 그러면요? 운이 좋으면 발견하는 거다. 근데 나도 그거를 백화점에서 발견했어. How about you? 콜렉션. That's one collection. Of course. It's amazing. Excuse me. My Would you like tea or coffee before going to the Claude Menil? Collection more? Two more bottles. You mean the structure of the world? Is it down to you? I don't know. Vivacity, people. You're talking about the word. 오 대박. 아 키드 어디 갔어? 저 다이어트 또 있는데? 이거 뭐 곳곳에 다 있어. 그러네. 두 개가 아니네요. 그러네. 두 개가 아니네. 그룹 스튜디오랍니다. 야, 이거 Never beer. And then I was like, actually, I'm going to wait till tomorrow too. 2008. 와, 나 처음 먹어본다. 나 처음 먹어본다. Thank you very much. 그냥 뭐. Yes, we did. But what happened is that as the father 나중에 땅을 안 갈아엎고 밀어요. 그러면은 얘네들이 자연적으로 이게 이제 또 겨울 되면 마르고 거름이 되는 거죠. 그러니까 해를 끼치는 식물들은 절대 안 심고 공생이나 혹은 도움되는 것들만 심어요. 땅을 이렇게 공기 들어갈 수 있게 좀 폭신폭신하게 해주는 식물들. 저희는 지금 크룩 클로드 메닐 그 유명한
그 밭을 걷고 있습니다. 여기 지금 잡초같이 보이는 이 수많은 것들이 정교한 계산 아래 심어진 식물들이라고 하네요. Considering the different setups. Wow, nice picture. I bring it. To the fields, just one of the two. So we may have clover or. 자, 그 유명한 크룩 꿀로드맨을 바칩니다. 넘는데. 빈티지 샴페인을 솔리스트, 그랑쿠베를 오케스트라에 비유하며 크룩의 정체성을 설명하고 그랑쿠베의 중요성을 강조하는 모습에서 제가 몰랐던 크룩의 진면모를 알 수 있었는데요. 이번에 몇 군데 샴페인 하우스를 방문했지만 왠지 저도 이제 크룩을 더 좋아하게 될 것 같습니다.